प्रभु को महानाम गौरव हो। मृत्युंजय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मु समस्त को स्वागत जनाए। आज हूँ पुनरुत्थान दिवस, जहाँकि जीशु ख्रीष्ट यही दिवस रे पुनरुत्थित होते आमे पुनरुत्थान दिवस भाव में आमे पालन करिथाउ। किंतु यही दिवस को अनेक लोक विभिन्न प्रकार मतदान करिअछन्ति। प्रवंचना मतवादी माने कहती यह एक काल्पनिक गल्प। आउ मूर्छा मतवाद लोक माने कहती जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले क्रूस रे टंगा गले से मूर्छा हो जाते तल को ओह्लैला पर से जीवन प्राप्त होते। आउ आत्मा मतवाद लोक माने कहती कि जीशु को आत्मा केवल पुनरुत्थित होता, तांको शरीर नुह। आउ हृदय मतवाद लोक माने कहती कि शिष्य मानक मनरे अबा शिष्य मानक चिंताधारा केवल जीशु पुनरुत्थित होती, प्रकृत में ना। किंतु पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल आम को कहे कि से उठी अछंती, से आउ कबर रे नाहंती। आउ तहिर विषय आमर 4 जन सुसमाचार लेखक मध्य आम को सूचई दे अछंती। किंतु मनरे गोटे प्रश्न उठे कि जीशु को पुनरुत्थान रे मोर की लाभ अच्छी, जीशु को पुनरुत्थान रे आम्भ मानकर की लाभ अच्छी। सेथिपाई आज मु प्रसंग भाव में आपण मानक निकट में उपस्थापन करने को चाहे जे जीशु ख्रीष्ट को पुनरुत्थान रे जड़े ख्रीस्टियन रो कौन लाभ अच्छी, जीशु को पुनरुत्थान रे जड़े ख्रीस्टियन रो कौन लाभ अच्छी। बिना लाभ रे आमे कौन सी कार्य करि न थाओ। जदि आमे पाठ पढ़ीछु आ पढ़ुछु ताहार लाभ आमे उठे थाओ। जदि आमे जॉब करूछु, जदि आमे मिनिस्ट्री करूछु, जदि आमे चैरिटी करूछु, जदि आमे बिजनेस भी करूछु, तेबे आमे सेथिरे लाभ उठेवा पाए आमे अनेक चेष्टा करि थाओ। कारण लाभ पछरे ही आ लाभ आमे अनुसंधान करि थाओ। से जहाँ भी करू आमे लाभ को अनुसंधान करि थाओ। सेही परि भाव रे जड़े ख्रीष्ट विश्वासी भाव रे जीशुंकर एही महान विजय, जीशुंकर पुनरुत्थान आम मानक पई की लाभ आनी देछि, मु आपण मानक कहबा को चाहे। प्रथम लाभ आम मानक पई हैला जे अतीत जीवन उद्धार। प्रथम लाभ आम मानक जीवन रे हैला ताहा हैला अतीत जीवन उद्धार। अतीत रे आम माने अंधकार रे थिलो, आम माने पापर बंधन रे थिलो। आ जदि एफिसी तार 2 पर्व 1 पदरु 7 पदर पर्यंत जदि आमे पढ़िबा सेटा लिखा जाए आमे माने शारीरिक अभिलाष अनुसार जीवन यापन करुथिलो, शारीरिक एवं मानसिक कामना पूर्ण करुथिलो, प्रभुंकर क्रोधर पात्र हेथिलो। किंतु परमेश्वरंकर महान दया और प्रेम सकाश से आम्भ मानकु ख्रीष्टंक सहित सजीव करि अछंती। से आम मानकु ख्रीष्टंक सहित उत्थापित करि अछंती। से आम मानकु ख्रीष्टंक सहित स्वर्ग रे उपवेशन मध्य करि अछंती। आउ ताहा आम माने कलसिय तार 2 पर्व 12 पदरु 15 पदर मध्य आमे देखिबा को पाऊ। तत्संगे संगे रोमियो तार 4 पर्वर 25 पदरे आमे जदि पढ़ू सेठा लिखा जायछि आम्भे माने जे परि धार्मिक गणित हेबा सेथिपाई से उत्थापित हेइ अछंती। तार अर्थ कि तांकर पुनर्जीवित हेबार कारण, तांकर पुनरुत्थान हेबार कारण होची आम मानकर उद्धार, आम मानकर धार्मिक गणित। आम माने जेपरि धार्मिक गणित हेइ परिबा सेथिपाई से जीवित अछंती। तेणु रोमियो तार 6 पर्वर 18 पदर लिखा जाए आम्भे माने पापर मुक्त हे एबे धार्मिकतार दास हे अछु। आमे माने पापर दास नुह, आमे धार्मिकतार दास हे अछु। अतीत जीवन को से बदलाई दे अछंती। पुनरुत्थान द्वारा आम मानकु प्रथम रे अतीत जीवनर परिवर्तन आमे पाई अछु। तत्संगे संगे द्वितीय लाभटी रही अछि वर्तमान जीवन पाई शक्ति से दे अछंती। वर्तमान जीवन पाई शक्ति
କୁହାଯାଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାରଣ ଏହା ଏକ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏହା ଏକ ପ୍ରତି ମିନିଟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏହା ଏକ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆଉ ଏହା ଏକ ପ୍ରତିଦିନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଉ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଅଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ସେହି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିଅଛି। ଆମମାନେ ଜାଣିଅଛୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ସେହି ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ଜୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋରି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାହାଙ୍କୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ କୌଣସି ଭାବରେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ ହୋଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଇତିହାସରେ ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ମରି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ, ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାହା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରୋମିଓ ତାର 8 ପର୍ବର 34 ପଦରୁ 39 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଳକୁ ଲେଖାଯାଏ କି ସେହି ପୁନର୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ? ନା କ୍ଲେଶ, ନା ସଙ୍କଟ, ନା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ନା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତା, ନା ବିପଦ, ନା ମୃତ୍ୟୁ, ନା କର୍ତ୍ତାପଣ, ନା ବର୍ତ୍ତମାନ, ନା ଭବିଷ୍ୟତ, ନା ନିଚସ୍ଥ ବିଷୟ, ନା ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବିଷୟ, କୌଣସି ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ତୃତୀୟ ଲାଭ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଅଛି? ତୃତୀୟ ଲାଭ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ଭରସା। ଭବିଷ୍ୟତ କହିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଭାବିଥାଉ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛୁ ସେହି ଜୀବନର ବିଷୟ। ଅଫକୋର୍ସ ଆମେ ଭାବିବା ଜରୁରୀ ଅଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ଯେରେମିୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଲେଖନ୍ତି କି 29 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଯୋଜନା ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଖାଲି ଆମେ ଏହି ଜୀବନ ବିଷୟ ଭାବିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଆମମାନେ ଜାଣିଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଯାହାକି ଆମେ କି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ସେଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛି। ତାହା ପିତର ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 1 ପର୍ବ 3 ପଦ ଏବଂ 4 ପଦରେ ସେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସଞ୍ଚିତ ସେଇ ଅକ୍ଷୟ ଅକଳଙ୍କିତ ଆଉ ମହାନ ଅଧିକାର ଆମେ ପାଇପାରିବାର ଗୋଟେ ଭରସା ଦେଇଅଛି। ଆଉ ସାଧୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ ତାର 6 ପର୍ବ 14 ପଦରେ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କହନ୍ତି 2 କରିନ୍ଥୀ ତାର 4 ପର୍ବର 14 ପଦରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି
ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇବେ। ମହାନ ଭରସା, ଭବିଷ୍ୟତର ମହାନ ଭରସା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ମରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବା, କିନ୍ତୁ ସେହି ମରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଅତୀତ ଜୀବନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିଅଛି। ପାପମୟ ଜୀବନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ମିଳିଅଛି। ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତି ମିଳିଅଛି। ଆଉ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମହାନ ଭରସା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଲାଭ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସରେ, ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି 3ଟି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଅତୀତ ଜୀବନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କରି ବଞ୍ଚିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ଭରସା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିତାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।